वर्णिवेशरमणीय दर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। આજની જ્ઞાન સભાની અંદર બધા જ ભગવદ્ ભક્તોનું સ્વાગત છે। બધા જ ભગવદ્ ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય પુરાણ ઇતિહાસાચાર્ય એમ ફિલોસોફી શાસ્ત્રી રાકેશભાઈના હિતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। આજે આપણે ભક્તો દીક્ષાના મહાત્મય પર થોડી વાતો કરીએ। ભગવાન સ્વામિનારાયણે શિક્ષાપત્રીની અંદર 41મા શ્લોકની અંદર કહ્યું છે, कृष्ण दीक्षाम गुरो प्राप्त तुलसी मालिका के गले धारिये नित्यम चो ऊर्ध्वपुंडम ललातादो द्विजाति विहि। अने धर्मवंशी गुरु थकी श्री कृष्णनी दीक्षाने पाम्या एवा जे ब्राह्मण क्षत्रिय अने वैश्य ए त्रण वर्णना अमारा सत्संगी तेमणे कंठने विषे तुलसीनी बेवड़ी माळा नित्य धारवी अने ललाट हृदय अने बे हाथ ए 4 ठिकाणे ऊर्ध्वपुंड तिलक करवू। आ प्रमाणे भगवान स्वामीनारायणे पोताना तमाम आश्रितोने धर्मवंशी आचार्य थकी दीक्षा लेवानी वात करेली छे। दीक्षा शब्दों अर्थ शू थाय? तो दीक्षा शब्दों अर्थ करता महात्माओ पोते कहे छे, दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते कर्मवासना तेन दीक्षेति शाप्रोक्ताम मुनिभिस्तत्रवेदिभिः। अर्थात के जे विमल ज्ञान ने आपे अने सर्व पापनो क्षय करे ते आ दीक्षा एवं सार्थक नाम निरुक्ति गम्य छे भक्तो। अर्थात के जे लेवाथी पापनो क्षय थाय अने विमल ज्ञाननी प्राप्ति थाय तेने दीक्षा कहेवामां आवे छे। ज्यारे मुमुक्षु जीवात्मा काळथी, कर्मथी, मायाथी अने यमदूतथी भय पामीने भगवान श्री कृष्णना शरणनी अंदर ज्यारे जाय छे त्यारे गुरु जे छे एने पंच संस्कारों थी संपन्न करे छे तेने वास्तवनी अंदर दीक्षा कहेवामां आवे छे। पंच संस्कारों कया अने दीक्षा लेवा वाळो जे छे एने शानी प्राप्ति थाय छे ए बधी ज बाबतोनो विचार पुराण आदिकनी अंदर विस्तारथी करवामां आवेलो छे। शास्त्रोमां कह्युं छे के तापादि पंच संस्कारी मंत्र रत्नार्थ तत्वविद वैष्णवः स जगत पूज्यो याति विष्णुः परम पदम। अर्थात के तापादि पंच संस्कारों थी संपन्न मंत्रों अर्थ तथा तत्व ने यथार्थ रूपे जाणवा वाळो वैष्णव संसार में पूज्य थई भगवानना दिव्य धामनी अंदर जाय छे। अर्थात के जे व्यक्ति दीक्षाना अंगभूत पंच संस्कारों थी संपन्न थाय ए व्यक्ति संसार में पूज्य थई भगवानना धामनी अंदर जाय छे एवुं दीक्षाना महात्म्यनी अंदर लखेलुं छे। आ पंच संस्कारों कया? तो ये पंच संस्कारों जे छे एमां प्रथम छे कंठी अर्थात के तुलसीनी कंठी, बीजो ऊर्ध्वपुंड तिलक, तृतीय तप्त मुद्रा, चतुर्थ जे छे ए मंत्र अने पंचम जे छे ए भगवाननी पूजा। आ 5 प्रकारना जे संस्कार कहेवाय तेने पंच संस्कार कहेवाय छे, जेनुं वर्णन सत्संगी जीवननी अंदर चतुर्थ प्रकरणना 46मा अध्यायनी अंदर स्पष्ट रूपे जोवा मळे छे। ज्यारे शिष्य अर्थात के मुमुक्षु शिष्य गुरुना शरणने पामे अने गुरु जे छे एने अभयदान आपी शरण मंत्रों उच्चारण करता थका
काल माया पाप कर्म यमदूत भयादहम શ્રી કૃષ્ણ દેવ શરણમ પ્રપન્નોસ્મિ સ પાતુ મામ, આ પ્રમાણે કહીને એને કંઠી બાંધી હાથમાં રહેલું જે જલ જે છે એ ભૂમિની ઉપર મુકાવે ત્યારે એ જીવાત્માની શરણાગતિ થાય. એમાં પ્રથમ જે છે એ એને કંઠી બાંધવામાં આવે છે. આ વાત સત્સંગી જીવનના ચતુર્થ પ્રકરણના 46મા અધ્યાયમાં લખેલી છે. એટલે પ્રથમ સંસ્કાર જે છે એ કંઠી બાંધવાની છે. ત્યારબાદ એ શિષ્યને લલાટ આદિ 4 ઠેકાણે ગુરુએ ઉર્ધ્વપુંડ તિલક કરવાનું છે. આ બીજો સંસ્કાર. તૃતીય સંસ્કાર જે છે એ પરંપરાગત ચાલી આવતો જે મંત્ર છે, જેને આપણે અષ્ટાક્ષર મંત્ર કહીએ છીએ, એ અષ્ટાક્ષર મંત્રનું દાન કરવાનું છે. આ તૃતીય સંસ્કાર. ચતુર્થ સંસ્કાર જે છે એ એની બંને ભુજાઓની ઉપર તપ્ત મુદ્રા અથવા તો શીત મુદ્રા જે છે એ આપવાની છે. આ ચતુર્થ સંસ્કાર. અને પંચમ સંસ્કાર જે છે એ ભગવાનની સેવા કરવા માટે એને ભગવાનનું સ્વરૂપ જે છે એ આપવાનું છે. આ 5 પ્રકારના સંસ્કાર જે છે એને પંચ સંસ્કાર કહેવામાં આવે છે. ભક્તો, તો જે પણ કોઈક મુમુક્ષુ ભગવાનના શરણની અંદર જાય, અર્થાત કે આચાર્ય શ્રી થકી એ ભગવાનનું શરણ ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે આચાર્ય શ્રીએ એને આ 5 સંસ્કાર જે છે એ કરવાના હોય છે. આ સંસ્કાર એટલે માટે કરવામાં આવે છે કે જેથી જીવાત્માની અંદરની અને બહારની શુદ્ધિ થઈ જાય, અને શુદ્ધિ થયા બાદ એ જીવાત્મા જે છે એ પરબ્રહ્મના પથની ઉપર ચાલવા માટે સક્ષમ થઈ જાય. જ્યારે સંસ્કાર કરવામાં આવે છે ત્યારે એ જીવાત્માના અનંત જન્મના પાપો જે છે, અનંત જન્મના જે ઋણો છે એ બધાથી એ મુક્ત થઈ જાય છે. અને આ વાત જે છે એ શાસ્ત્ર સંમત છે. ભક્તો, જેમ કે રામચરિતમાનસની અંદર સુંદરકાંડની અંદર 43મા અધ્યાયના પ્રથમ દોહાની અંદર તમે જુઓ તો ભગવાન શ્રી રામના વચનનો અનુવાદ કરતા તુલસીદાસજી પોતે કહે છે, સન્મુખ હોય જીવ મોહી જબહી જન્મ કોટી અગનાસહી તબહી. અર્થાત કે જીવ જ્યારે મારી સન્મુખ થાય તે સમયે જ તેના કરોડો જન્મના પાપોને હું નષ્ટ કરી નાખું છું. ને આ જ વાત ગીતાની અંદર પણ કહેલેલી છે. સમસ્ત ગીતાને સંભળાવ્યા બાદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા અધ્યાયની અંદર ચરમ શ્લોકનું ઉચ્ચારણ કરતા થકા સમસ્ત શાસ્ત્રોના રહસ્યભૂત શરણાગતિનો ઉપદેશ અર્જુનજીને કરે છે. ભગવાન કહે છે કે સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. આ પ્રમાણે અર્જુનજીને પણ કહે છે કે બધા જ ધર્મોનો ત્યાગ કરી તું કેવલ મારા શરણની અંદર આવ, તું ભય ન પામ, હું તને બધા જ પાપોથી મુક્ત કરાવી દેવીશ. આ વાત સ્પષ્ટ રૂપે ગીતાની અંદર પણ કહેલી છે. દીક્ષા લેવા માત્રથી જીવાત્માના સમસ્ત પાપો જે છે એ સમાપ્ત થઈ જાય છે. આ વાત બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણની અંદર શ્રી નારદજીએ બ્રહ્માજીને પણ કહેલેલી છે. બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ બ્રહ્મખંડ અધ્યાય 8 શ્લોક 57 ને 58ની અંદર નારદજી પોતે બ્રહ્માજીને કહે છે કે અહો ભારત વર્ષમાં શ્રી હરિનો મંત્ર ઉપદેશ આપવાથી અને ગ્રહણ કરવા માત્રથી જ મનુષ્ય કરોડો પૂર્વજોની સાથે મુક્ત થઈ જાય છે. મંત્ર ગ્રહણ કરવા માત્રથી મનુષ્ય કરોડો જન્મના પાપોથી મુક્ત અને શુદ્ધ થઈ જાય છે, અને પૂર્વે કરેલા બધા જ કર્મો એટલે કે પાપ છે કે પુણ્ય છે એ બધા સમૂળ નષ્ટ કરી દે છે. મંત્ર ઉપદેશ માત્રેણ નરા મુક્તાશ્ચ ભારતે પરેશ્ચ કોટિ પુરુષૈઃ પૂર્વૈઃ સાર્ધમ હરેર અહો કોટિ જન્માર્જિતાત પાપાન મંત્ર ગ્રહણ માત્રતઃ મુક્તઃ શુદ્ધયંતિ યત પૂર્વમ કર્મમ નિર્મૂલયંતિ ચ.
આ પ્રમાણે બ્રહ્મ વૈવત પુરાણની અંદર ભક્તો સ્પષ્ટ રૂપે કહ્યું છે કે દીક્ષા ગ્રહણ કરવા માત્રથી મનુષ્ય જે છે એ પૂર્વે કરેલા એના બધા જ પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. ચાહે એણે કોટી કોટી બ્રહ્મહત્યા કેમ ન કરી હોય, કોટી કોટી ગૌ હત્યા એણે કેમ ન કરેલી હોય, પરંતુ એ જો ગુરુ દ્વારા ભગવાનના શરણની અંદર જાય છે તો એના બધા જ પાપો જે છે એ સમાપ્ત થઈ જાય છે. પંચરાત્ર શાસ્ત્રની અંદર નારદજી પોતે પોતાના સ્વમુખે કહે છે કે રામ મંત્રોપદેશે ન માયા દૂરમુપાગતા કૃપયા ગુરુદેવસ્ય દ્વિતીયમ જન્મ કથ્યતે. અર્થાત કે રામ મંત્રના ઉપદેશથી તો માયા અત્યંત દૂર ભાગી ગઈ અને ગુરુદેવની કૃપાથી બીજો જન્મ પ્રાપ્ત થયો. અહીં સ્પષ્ટ રૂપે લખેલું છે કે તમે ગુરુ થકી દીક્ષા ગ્રહણ કરો, અર્થાત કે મંત્ર ગ્રહણ કરો, એટલે તમારી માયા તો જે છે ને એ કેટલીય દૂર ચાલી જાય છે અને ભગવાનની કૃપાથી તમારો બીજો જન્મ થાય છે. ભક્તો, આવું સ્પષ્ટ રૂપે અહીં લખેલું છે. આવો આ શરણાગત જે છે એ દેવ ઋણ, ઋષિ ઋણ, પિતૃ ઋણ, અતિથિ ઋણ બધા જ ઋણમાંથી પણ મુક્ત થઈ જાય છે ભક્તો. ને આ વાત શાસ્ત્ર સંમત છે. જેમ કે શ્રીમદ ભાગવતની અંદર એકાદશ સ્કંધની અંદર 5મા અધ્યાયની અંદર 41 અને 42મા શ્લોકની અંદર શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનના પુત્ર નવ યોગેશ્વરમાંના એક એવા કરભાજનજી નિમિ રાજાને પોતે કહે છે કે શરણ લેવા યોગ્ય એકમાત્ર ભગવાન જ છે. જે ભક્ત પૂર્ણ રૂપે ભગવાનને શરણે થાય છે તે દેવો, ઋષિઓ, પિતૃઓ, પરિવાર અને અતિથિ આ બધાના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. તે આ બધામાં કોઈનો દાસ બનતો નથી અને તેમનો ઋણી રહેતો નથી. તે બધી જ કામ વાસનાઓથી અને કર્મ બંધનથી પૂર્ણ રૂપે મુક્ત થઈને મુક્તિ અને પ્રેમાસ્પદ ભગવાનને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જે પ્રેમી ભક્ત ભગવાનની અનન્ય ભાવથી શરણાગતિ લે છે તે ભક્તોના પાપ કર્મ ભૂસાઈ જાય છે. કદાચ કોઈ પાપ કર્મ અથવા નિષિદ્ધ કર્મ થઈ જાય તો સર્વેશ્વર ભગવાન શ્રીહરિ કે જે બધાના હૃદયમાં બિરાજમાન છે તે પોતે તેના હૃદયમાંથી પાપ વાસનાઓને ધોઈને તેને શુદ્ધ કરી દે છે. દેવર્ષિ ભૂતાપ્ત નૃણામ પિતॄણામ ન કિંકરો નાયમ ઋણી ચ રાજન સર્વાત્મના યહ શરણં શરણ્યં ગતો મુકુંદં પરિહૃત્ય કર્તં સ્વપાદમૂલં ભજતઃ પ્રિયસ્ય ત્યક્તાન્યભાવસ્ય હરિઃ પરેશઃ વિકર્મ યચ્ચોત્પતિतं કથંચિદ દુનોતિ સર્વં હૃદિ સન્નિવિષ્ટઃ. આ પ્રમાણે કહ્યું છે ભક્તો. કહેવાનું તાત્પર્ય એ કે જ્યારે તમે અનન્ય ભાવે એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માના શરણની અંદર જાઓ અને ગુરુ થકી તમે પંચ સંસ્કારે યુક્ત દીક્ષા ગ્રહણ કરો છો ત્યારે તમે દેવ ઋણ, પિતૃ ઋણ, ભૂત ઋણ, મનુષ્ય ઋણ, અતિથિ ઋણ બધા ઋણમાંથી પણ તમે મુક્ત થઈ જાઓ છો. તો કોઈ એમ સંશય કરે તો શું પછી એણે પિતૃ ઋણ રૂપ શ્રાદ્ધાદિક વસ્તુ ન કરવી? ના, એ કરવી, પરંતુ એ ભગવદ આજ્ઞાનું અનુસંધાન લઈને એ વસ્તુ કરવાની છે. કારણ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણે સ્પષ્ટ રૂપે શિક્ષાપત્રીની અંદર કહ્યું છે સંસ્કારાશ્ચ આહનિકમ શ્રાદ્ધમ યથાકાલમ યથાધનમ યથાશક્તિ ઉદ્યમ કાર્ય નિજ વર્ણાશ્રમોચિત. આ બધી વસ્તુ ભગવાને કહી છે. એ કેવલ ને કેવલ ભગવાનના શરણમાં ગયા બાદ ભગવાનની આજ્ઞા છે એવું અનુસંધાન રાખતા થકા એની સેવા કરવાની છે, પરંતુ સ્વતંત્ર રૂપે નહીં.
માટે જે પણ કોઈક વ્યક્તિ દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે એ દીક્ષા ગ્રહણ કરવા માત્રથી એ વ્યક્તિ કાળ છે, કર્મ છે, માયા છે, પાપ છે, એ બધાથી મુક્ત થઈ જાય છે, અભય થઈ જાય છે. આ પ્રમાણેની દીક્ષા મનુષ્યોએ કેમ ગ્રહણ ન કરવી? અવશ્ય કરવી જોઈએ. કારણ કે જે લોકોએ જન્મ મરણના ફેરામાંથી કાયમ માટે મુક્ત થવું હોય તેણે તો દીક્ષા અવશ્ય ગ્રહણ કરવી જોઈએ. અને આવો એ ભક્ત જે છે એ પછી નિર્ભય થઈ જાય છે. એને કોઈનો ભય નથી રહેતો, નથી પાપનો ભય રહેતો, નથી કર્મનો ભય રહેતો, નથી પુણ્યનો ભય રહેતો. કારણ કે પુણ્ય પણ જે છે એ પણ તમારે ભોગવવા પડે છે ને પાપ છે તે પણ તમારે ભોગવવા પડે છે. એ કોઈનો ભાર એ વ્યક્તિના મસ્તક પર રહેતો નથી. એના બધા જ ભયને નિવૃત્ત કેવલ ને કેવલ ભગવાન કહે છે. અર્થાત કે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા એની રક્ષાની જવાબદારી પોતાના મસ્તકની ઉપર ધારણ કરે છે. અને આ વાત શાસ્ત્ર સંમત છે. જેમ વાલ્મીકી રામાયણની અંદર યુદ્ધકાંડની અંદર 18મા અધ્યાયની અંદર 33મા શ્લોકની અંદર ભગવાન શ્રી રામની પ્રતિજ્ઞા છે કે સુકૃદેવ પ્રપન્નાય તવાસ્મીતિ ચ યાચતે અભયમ સર્વભૂતેભ્યો દદામ્ય એતદ વ્રતમ મમ. અર્થાત કે જે એકવાર પણ મારા શરણમાં આવી હું તમારો છું એમ કહીને મારા થકી રક્ષાની પ્રાર્થના કરે છે તેને હું સમસ્ત પ્રાણીઓથી અભય કરી દઉં છું. ને આવું આ મારું જે વ્રત છે એ સદાનું છે. આ પ્રમાણે ભગવાન પોતે કહે છે. એટલે દીક્ષા ગ્રહણ કરનારો જે છે તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી જે છે એ ભગવાન પોતાના મસ્તક પર લઈ લે છે. ભક્તો નથી એ વ્યક્તિને પછી કાળની કોઈ બીક કે નથી પોતાના પાપ કર્મોની કે પુણ્ય કર્મોની બીક. એ વ્યક્તિ નિર્ભય થઈ જાય છે. એવો વ્યક્તિ કાળના મસ્તકની ઉપર પણ પગ મૂકીને ભગવાનના ધામની અંદર પ્રવેશે. જેવી રીતના ધ્રુવજી હતા, એ ધ્રુવજી ભગવાનના શરણની અંદર હતા તો કાળના મસ્તક પર પગ મૂકીને ભગવાનના ધામની અંદર ગયા છે. વાંચો શ્રીમદ ભાગવતનો 4th સ્કંદ ધ્રુવ ચરિત્ર. આવા વ્યક્તિને કે જે વ્યક્તિ દીક્ષા ગ્રહણ કરીને ભગવાનના શરણમાં ગયો છે તેને અંતિમ સ્મરણની પણ અપેક્ષા નથી હોતી. અહમ સ્મરામી મદભક્ત ભગવાન પોતે વરાપુરાણની અંદર કહે છે કે જે વ્યક્તિનું શરીર સારું રહેતા વિશ્વરૂપ એવું જે મારું સ્મરણ કરે છે તેની મ્રિયમાણ અવસ્થા એટલે કે કાષ્ઠ અને પાષાણ તુલ્ય અવસ્થાની અંદર પણ એનાથી મારું સ્મરણ નથી થતું ત્યારે ભગવાન કહે છે કે અહમ સ્મરામી મદ ભક્ત. હું એવા ભક્તને સ્મરણ કરું છું અને નયામી પરમામ ગતિ, એ વ્યક્તિને હું પરમ ગતિ આપું છું. એટલે કે શરણાગત જે ભક્ત જે છે એણે ક્યારેય અંતકાળે ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવાની જરૂર નથી. એ ભક્તિ માર્ગીઓએ છે. કારણ કે ભક્તિ માર્ગીઓએ અખંડ ભગવાનની અંદર સ્મૃતિ રાખવાની છે, પરંતુ શરણાગતે નથી રાખવાની. આ વાત રામાનુજાચાર્યજીના પૂર્વાચાર્ય વેદાંત દેશિક આચાર્યજીએ આ બધી જ વાત શરણાગતિ ભાષ્યની અંદર બધી જ પ્રતિપાદન કરેલી છે કે શરણાગત ભક્તએ અંતિમ સ્મરણ રાખવાની પણ જરૂર નથી. કારણ કે ભગવાન જે છે એ એનું સ્મરણ કરે છે. ને આ વાત શ્રીજી મહારાજે પણ પ્રથમના 14મા વચનામૃતમાં કહી છે કે એવા એ ભક્તને અંતકાળે સ્મૃતિ રહે કે ન રહે એનું તો ભગવાન કલ્યાણ કરે. આવી વાત પ્રથમના 14મા વચનામૃતમાં કહી છે. માટે ભક્તો દીક્ષા ગ્રહણ કરવા માત્રથી તમે અભય થઈ જાઓ છો. તમારી રક્ષાની જવાબદારી એ ભગવાનના મસ્તક પર છે. તમે બધા જ ઋણોથી મુક્ત થઈ જાઓ છો. તમે બધા પાપોથી પુણ્યોથી પણ પોતે મુક્ત થઈ જાઓ છો અને નિર્ભય થઈ જાઓ છો. અને નિર્ભય થઈને તમે ભગવાનનું ભજન કરી શકો છો.
માટે ભક્તો એ ભાગવતી દીક્ષા જે છે એ અવશ્ય ગ્રહણ કરજો. ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની સમસ્ત દીક્ષા વિધિ જે છે એ સત્સંગી જીવનની અંદર ચતુર્થ પ્રકરણના 46મા અધ્યાયથી ભગવાન શ્રી હરિએ પોતાના સ્વમુખે વર્ણન કરેલી છે. કોઈને એવી શંકા થાય કે આ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની આ દીક્ષા વિધિ જે છે એ ક્યાંથી આવેલી છે, તો એનો પણ ખુલાસો હરિદિગ્વિજયની અંદર નિત્યાનંદ સ્વામીએ 44, 45 અને 46મા ઉલ્લાસની અંદર કરેલો છે કે આપણી આ જે દીક્ષા વિધિ જે છે એ પંચરાત્ર સંહિતા અંતર્ગત આવેલી ભારદ્વાજ સંહિતામાંથી અને ભારદ્વાજ સંહિતાના 2ય અધ્યાયમાંથી લેવામાં આવેલી છે. અને ભારદ્વાજ સંહિતાના 2ય અધ્યાય પ્રમાણે આપણે બધાને એટલે કે ઉદ્ધવ સંપ્રદાયના આશ્રિતોને આ ભાગવતી દીક્ષા એ સામાન્ય હોય કે વિશેષ હોય એ આપવામાં આવે છે. માટે ભક્તો, હજુ પણ તમે લોકો દીક્ષાથી વિહીન હોવ તો કૃપા કરીને આપણા આચાર્ય મહારાજ થકી દીક્ષા ગ્રહણ કરી લેજો. ભક્તો, દીક્ષા ગ્રહણ કરવા માત્રથી જીવાત્માના પાપો એ સમાપ્ત થઈ જાય છે અને એને માટે ઇતર સંપ્રદાયના ગ્રંથોની અંદર પણ પ્રમાણ છે અને ઉદ્ધવ સંપ્રદાયના ગ્રંથોની અંદર પણ પ્રમાણ છે. ભક્તો, કે જે લોકોએ દીક્ષા ગ્રહણ કરવા માત્રથી નવા જન્મની પ્રાપ્તિ કરી હતી, એવા વ્યક્તિ પાપથી પણ મુકાઈ ગયા હતા. કારણ કે શાસ્ત્રોની અંદર પ્રતિજ્ઞા કરી હોય કે ભાઈ દીક્ષા લેવા માત્રથી જીવાત્માના પાપ છે એ સમાપ્ત થઈ જાય છે, પરંતુ નિશ્ચિત સાધ્યવાન એવું જે દ્રષ્ટાંત જ્યાં લગીન જીવાત્માને જોવા ન મળે ત્યાં લગીન એ જીવાત્માના હૃદયની અંદર યથાર્થ રૂપે એની ઘેડીએ ન બેસે. એટલે ઉદ્ધવ સંપ્રદાયના ગ્રંથોની અંદર પણ એના દ્રષ્ટાંતો છે અને ઇતર સંપ્રદાયના ગ્રંથોની અંદર પણ એના દ્રષ્ટાંતો છે કે જે લોકોએ દીક્ષા લીધી તો એના તત્કાલ બધા પાપો જે છે એ સમાપ્ત થઈ ગયા હતા. તો હવે પછીના પ્રવચનની અંદર આપણે બધા એ બાબતને વિસ્તારથી જોશું અને કયા વ્યક્તિએ દીક્ષા લીધી અને એના પાપો જે છે એ સમાપ્ત થઈ ગયા અને એને નવા દેહની પ્રાપ્તિ થઈ, અર્થાત કે એને નવા જન્મની પ્રાપ્તિ થઈ, એ ચરિત્રને આપણે નિહાળશું. ત્યાં લગીન બધા જ ભગવદ્ ભક્તોને હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. સર્વે સંતુ નિરામય, સર્વે સુખીનો ભવંતુ, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ, માં કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવિત અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.